Hi friends, today we are going to discuss the section, that is chapter 6, theorem 2.12 and the theorem 2.13. I think it's one is corollary from the topology part. We have already discussed the theorems and all in that. So we will just go through one corollary and a theorem. Before going to the corollary, I will just recall the definition or recall the previous proposition of that corollary. Let x1 and x2 be topological spaces and x1 is equal to x1 cross x2, that is topological product with the product topology. Then x is connected. എന്താ ഇവിടെ പറഞ്ഞത്? x1ഉം x2ഉം രണ്ട് ടോപ്പോളജിക്കൽ സ്പേസുകളാണ്. പിന്നെ എന്ത് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്? x1 ക്രോസ് x2 എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ടോപ്പോളജി ഉണ്ട്, നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ് കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ദെൻ എക്സ് ഇസ് കണക്റ്റഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആൻഡ് വി ഹാവ് എ കൊറോളറി ഫോർ ദിസ് ആൻഡ് വി ആർ ഗോയിങ് ത്രൂ ദ കൊറോളറി ടുഡേ. ദിസ് ഇസ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ദ കൊറോളറി. The topological product of any finite number of connected spaces is connected. എന്താണ്? ടോപ്പോളജിക്കൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് എനി ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് കണക്റ്റഡ് സ്പേസസ് കണക്റ്റഡ്. അപ്പോൾ x1 x2 എക്സെട്ര xn എന്ന് പറയുന്ന n നമ്പർ ഓഫ് സ്പേസുകൾ നമുക്കുണ്ട്. ഇഫ് വി കൺസിഡർ ദ ടോപ്പോളജിക്കൽ പ്രൊഡക്റ്റ് x1 ക്രോസ് x2 ക്രോസ് x3 cross etc up to xn, what happens? It will be connected. ഇത് എന്തായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്? ഇത് കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹോമിയോമോർഫിക് ടു x1 ക്രോസ് x2 ക്രോസ് എക്സെട്ര xn മൈനസ് 1 ക്രോസ് xn എന്നാണ് പറയുന്നത്. This result follows, or we can have the proof of this result by the method of induction. Principle of mathematical induction use ചെയ്ത് നമുക്കത് പ്രൂവ് ചെയ്യാം. Let's go through the proof anyway. How do we prove this topological product of any finite number of connected space connected ആണ് നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യാം? ഇൻഡക്ഷനിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ആദ്യം നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ കേസ് എടുത്ത് നോക്കി നോക്കാം. ഇറ്റ് ഈസ് ഒബ്വിയസ്ലി ട്രൂ അല്ലേ? ബൈ അവർ പ്രീവിയസ് preposition, a preposition പറഞ്ഞാണ് ഞാൻ തുടങ്ങിയത്. By that preposition, if x1 and x2 are connected topological spaces, are the connected ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി, connected topological spaces, and x is equal to x1 cross x2 be the product topology, then what is connected? This x1 cross x1 cross x2 is connected. P of 1 ട്രൂ ആണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്ത പോലെ നമ്മളിവിടെ രണ്ട് സ്പേസിൻ്റെ കേസ് എടുത്തിട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്തു. ദെൻ വാട്ട് വിൽ ബി അവർ നെക്സ്റ്റ് അസംഷൻ? നമ്മൾ എന്ത് അസ്യൂം ചെയ്യണം? n-1 സ്പേസുകൾ നമ്മളിവിടെ എടുക്കണം. n-1 സ്പേസുകൾ എടുത്ത് n-1 സ്പേസുകൾ കണക്റ്റഡ് സ്പേസുകളാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. വി ആർ ടേക്കിംഗ് n-1 കണക്റ്റഡ് ടോപ്പോളജിക്കൽ സ്പേസസ് ആൻഡ് വി ആർ കൺസിഡറിങ് ദ topological product of these n-1 connected spaces, and we are saying that we are assuming that this n-1 topological product സ്പേസുകളുടെ ടോപ്പോളജിക്കൽ പ്രൊഡക്റ്റ് കണക്റ്റഡ് ആണ് എന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യാണ്. സോ വാട്ട് വിൽ ബി അവർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്? ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വിൽ ബി, we are just taking x1 x2 etc xn minus 1 be n-1 connected. The point is it is connected, isn't it? Connected topological spaces, and we are considering the topological product. What is the topological product? x1 cross x2 cross x3 cross etc cross xn minus 1 be the topological product. Be the topological product. And what is the condition? The thing is, this is connected. This is
connected by our assumption. What we need to prove? It is true for xn. x1 cross x2 cross xn minus 1 cross xn വരെയുള്ള n ടോപ്പോളജിക്കൽ സ്പേസിന് അത് ട്രൂ ആണ് എന്ന് ഞാൻ തെളിയിക്കണം. ദാറ്റ് ഈസ് കൺസിഡറിങ് xn topological spaces, considering n topological spaces, consider n topological spaces. What will be the topological spaces? x1 comma x2 etc xn minus 1 comma xn. What will be their product actually? Their topological product will be, I can just try the topological product actually. What will be their topological product? Their topological product will be x1 cross x2 cross x3 cross etc cross xn minus 1 cross xn cross xn. This is a cross product, that is topological product of this xn topological spaces. I am just having a bracket here. We know that this is true. This is connected. This is a connected topological space, and I have taken xn be a connected space. xn is also a connected topological space. Hence by our previous lemma, preposition, x1 cross x2 cross etc cross xn is connected. This is connected. മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഐ ഹാവ് ജസ്റ്റ് ആദ്യം x1 x2 എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ടോപ്പോളജിക്കൽ സ്പേസുകൾ ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്തു. ആ രണ്ട് ടോപ്പോളജിക്കൽ സ്പേസ് ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? അത് ട്രൂ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ. x1 x2 എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് കണക്റ്റഡ് ടോപ്പോളജിക്കൽ സ്പേസുകൾ എടുത്തു. അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് എടുത്ത സമയത്ത് എന്തായിരുന്നു? x1 ക്രോസ് x2 എന്ന് കിട്ടി. x1 ക്രോസ് x2 കണക്റ്റഡ് ആണ് എന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ബൈ ദ പ്രീവിയസ് തിയറം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. പ്രീവിയസ് പ്രൊപ്പോസിഷൻ പ്രകാരം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇനി എന്താണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്? ഇനി ഇതിൻ്റെ ബാക്കി നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ്. വാട്ട് ഈസ് ദ റെസ്റ്റ്? എന്താണ് അതിൻ്റെ ബാക്കി? എന്താണ് അതിൻ്റെ ബാക്കി വരുന്നത്? ഞാൻ x1 x2 xn-1 അങ്ങനെ n-1 കണക്റ്റഡ് ടോപ്പോളജിക്കൽ സ്പേസുകൾ എടുത്തു. അതിൻ്റെ കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഞാൻ ടോപ്പോളജിക്കൽ പ്രൊഡക്റ്റ് എടുത്ത സമയത്ത് x1 ക്രോസ് x2 ക്രോസ് എക്സെട്ര x3 ക്രോസ് എക്സെട്ര xn-1 അതെന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു? അസ്യൂം ചെയ്യാണ് നമ്മൾ. ഇറ്റ് ഈസ് കണക്റ്റഡ്. അത് കണക്റ്റഡ് ആയിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തു അത് കണക്റ്റഡ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതവിടെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് പറയുകയാണ്? xn ടോപ്പോളജിക്കൽ സ്പേസുകളേനെ വിത്ത് n നമ്പർ ഓഫ് ടോപ്പോളജിക്കൽ സ്പേസുകളേനെ ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് x1 x2 എക്സെട്ര xn-1 xn ടോപ്പോളജിക്കൽ സ്പേസുകൾ ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്തു. ദെൻ ടോപ്പോളജിക്കൽ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്തായിരിക്കും? x1 ക്രോസ് x2 ക്രോസ് എക്സെട്ര xn-1 ക്രോസ് xn. ആസ് വി ഹാവ് അസ്യൂംഡ് അപ് ടു xn-1 ടോപ്പോളജിക്കൽ പ്രൊഡക്റ്റ് കണക്റ്റഡ് ആണ്. സോ അതിനെ നമ്മളൊരു വലിയ x എന്ന് പേര് വിളിച്ചാൽ x ക്രോസ് xn എന്നായി അല്ലേ. ദെൻ ബൈ ദ പ്രീവിയസ് തിയറം രണ്ട് കണക്റ്റഡ് ടോപ്പോളജിക്കൽ സ്പേസുകളുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്. ടോപ്പോളജിക്കൽ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ത് തന്നെയാണ്? കണക്റ്റഡ് ആണ് എന്ന് നമുക്കുണ്ട് അല്ലേ. Hence by our previous theorem we can say that, or previous proposition, that is x1 and x2 be topological spaces and x is equal to x1 cross x2 which is a product topology, then x is connected എന്നാണ് ആ പ്രീവിയസ് തിയറം പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? this complete thing is that is x1 cross x2 cross x3 etc xn-1 cross xn is connected എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. I think you have understood this theorem. If you have any doubts you can ask me. Next we are moving to our next proposition. I will just read the statement of the proposition. Proposition is the closure of a connected subset is connected. The closure
ഓഫ് എ കണക്റ്റഡ് സബ്സെറ്റ് ഇസ് കണക്റ്റഡ്. ഒരു കണക്റ്റഡ് സബ്സെറ്റ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കണക്റ്റഡ് സബ്സെറ്റിൻ്റെ ക്ലോഷർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും. മോർ ജനറലി, if C is a connected subset of a space X, then any set D such that C is contained in D contained in C closure is connected. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കണക്റ്റഡ് സെറ്റ് സി എന്ന് പറയുന്നത്, ഞാൻ എക്സിൻ്റെ ഒരു കണക്റ്റഡ് സബ്സെറ്റ് ആണ് സി എന്ന് പറഞ്ഞെടുക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇഫ് ദർ എക്സിസ്റ്റ്, അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം സിൻ്റെയും സി ക്ലോഷറിൻ്റെയും ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. നമുക്കൊരു സെറ്റ് ഡീനെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത്. ലെറ്റ് us go through the proof of the given statement anyway. We need to prove D is connected. D കണക്റ്റഡ് ആണ് എന്ന് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താ എടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, വി ആർ ജസ്റ്റ് ടേക്കിംഗ് D is not കണക്റ്റഡ്. ഡി കണക്റ്റഡ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു. എന്നിട്ട് നമ്മൾ കോൺട്രഡിക്ഷനിലേക്ക് അറൈവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് നമ്മളിവിടെ നടത്തുന്നത്. സോ വി വിൽ ജസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ ദ പ്രൂഫ് എനിവേ. സപ്പോസ് നമുക്കിവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന കേസുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? സി ഈസ് കണക്റ്റഡ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. സി എന്താണ്? കണക്റ്റഡ് ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളൊരു പോയിന്റ് ഉണ്ട്, ഇതാ സി ഈസ് കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ ഡി ഈസ് കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ സി ക്ലോഷർ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ ടോപ്പോളജി എക്സ്. എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പോളജിക്കൽ സ്പേസിന് റെസ്പെക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ സി ക്ലോഷർ നമ്മളിവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് ആലോചിച്ച് വെക്കേണ്ടതാണ്. ഡി ഈസ് നോട്ട് കണക്റ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് എടുക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് അസ്യൂം. To arrive at a contradiction, we are just assume D is not connected. നമ്മൾ നേരത്തെ തിയറം പഠിച്ച സമയത്ത്, നമ്മൾ പ്രൂഫൊക്കെ പഠിച്ച സമയത്ത് വി ഹാവ് ഗോൺ ത്രൂ സം പ്രിപ്പോസിഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സം ഇക്വാലൻസ് റിലേഷൻസ്. അതായത് ഒരു ഇക്വാലൻസ് റിലേഷൻ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു: if X is connected, if X is connected, then it can be written as the disjoint union of two non-empty subsets. എക്സ് കണക്റ്റഡ് ആണ് എങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് രണ്ട് ഡിസ്ജോയിൻറ്റ് നോൺ എംപ്റ്റി സെറ്റുകളുടെ യൂണിയനാക്കി എഴുതാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ നമ്മളുടെ കേസ് എന്താണ്? ഹിയർ അസ്യൂം ഡി ഈസ് നോട്ട് കണക്റ്റഡ് എന്നാണ്. ഡി എന്താണ്? കണക്റ്റഡ് അല്ല എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഡി കണക്റ്റഡ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡീനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ സാധിക്കുമോ? എങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കുക? വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഡി ആസ് ഡി ഈസ് നോട്ട് കണക്റ്റഡ്. ആസ് ഡി ഈസ് നോട്ട് connected, we can write D as the disjoint union of two non-empty closed subsets. രണ്ട് ഡിസ്ജോയിൻറ്റ് നോൺ എംപ്റ്റി ക്ലോസ്ഡ് സബ്സെറ്റുകളുടെ യൂണിയൻ ആയിക്കൊണ്ട് എനിക്ക് എന്തിനെ എഴുതാൻ സാധിക്കും? ഡി എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിനെ എനിക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് സെറ്റ് എടുക്കുകയാണ്. വി ആർ ജസ്റ്റ് ടേക്കിംഗ് that two sets. Let A and B are non-empty. നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ്? നോൺ എംപ്റ്റി ആയിരിക്കും, ക്ലോസ്ഡ്, ദെൻ സബ്സെറ്റ്സ്. ക്ലോസ്ഡ് സബ്സെറ്റ്സ്, നോൺ എംപ്റ്റി ക്ലോസ്ഡ് സബ്സെറ്റ്സ് വിച്ച് ഇസ് റിലേറ്റീവ് ടു ഡി. ഡി എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത്, റിലേറ്റീവ് ടു ഡി.
റിലേറ്റീവ് ടു ഡി. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഡി ആസ് എ യൂണിയൻ ബി. വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഡി ആസ് എ, ദാറ്റ് ഈസ് ഡീനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? ഡി ഈക്വൽ ടു എ യൂണിയൻ ബി എന്നെനിക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എ യൂണിയൻ ബി ആയി. നൗ വി ആർ കൺസിഡറിങ് C intersection A and C intersection B. എയും ബിയും രണ്ട് ക്ലോസ്ഡ് സെറ്റുകളാണ് ഡിയിലെ. ആൻഡ് സി ഈസ് കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ ഡി. സി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിയിൽ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മളുടെ ഗിവണിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. കൺസിഡർ സി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ആൻഡ് സി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി. ഇവിടുത്തെ കണ്ടീഷൻ വെച്ച് വി ഹാവ് എ പ്രപ്പോസിഷൻ. വി ഹാവ് ഓൾറെഡി ഗോൺ ത്രൂ ദാറ്റ് പ്രപ്പോസിഷൻ. എന്തായിരുന്നു? എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പോളജിക്കൽ സ്പേസ്. ഐ വിൽ ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ദാറ്റ് പ്രപ്പോസിഷൻ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇൻ ഓർഡർ ടു നോ ദാറ്റ് ഇസ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോപ്പോളജിക്കൽ സ്പേസ് ആണ്. എക്സ് ഇസ് എ ടോപ്പോളജിക്കൽ സ്പേസ്. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കണക്റ്റഡ്, സി ഈസ് എ കണക്റ്റഡ് സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ സം എ യൂണിയൻ ബി വേർ എ ആൻഡ് ബി ആർ, വേർ എൻ്റെയും ബിൻ്റെയും പ്രത്യേകത എന്താണ്? എ ആൻഡ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് മ്യൂച്വലി സെപ്പറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സെറ്റുകളായിരിക്കും, സബ്സെറ്റുകളായിരിക്കും എക്സിൻ്റെ. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സി ഈസ് കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ എ or C is contained in B എന്ന് നമുക്കറിയാം. C is contained in A or C is contained in B എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തു പറയാം? അങ്ങനെ ഒരു കേസ് നമ്മൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ സി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എയും സി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബിയും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എയും ബിയും ഡി എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് വൈസ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ക്ലോസ്ഡ് ആണ്. സി ഈസ് കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ ഡി. ദെൻ ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് സി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എ ഈസ് ക്ലോസ്ഡ് subset is a closed subset of C എന്ന് എനിക്ക് എഴുതാം. is a closed subset of C എന്ന് എനിക്ക് എഴുതാം. Similarly, C intersection B is a closed subset of C എന്ന് വീണ്ടും എനിക്ക് എഴുതാം. C intersection Bയും C intersection എയും എന്തായിരിക്കും? സിയുടെ ക്ലോസ്ഡ് സബ്സെറ്റുകളായിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും. ദെൻ വാട്ട് വിൽ ബി ദെയർ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ? ഇതിൻ്റെ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എന്തായിരിക്കും? ജസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ ദാറ്റ് ഇസ് സി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി എന്തായിരിക്കും? വാട്ട് വിൽ ബി ദാറ്റ്? നമുക്കറിയാം എന്ത്? സി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് സിയിലുള്ള ആളായിരിക്കും. ഇറ്റ് ഈസ് കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ എയിലുള്ള ആളായിരിക്കും അല്ലേ? സിമിലർലി സി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഈസ് കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ ബി എന്ന് നമുക്കറിയാം. അതുപോലെ തന്നെ എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈ ആണ്. എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈ ആണ്. ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, എ ആൻഡ് ബി ആർ ദ സൂപ്പർ സെറ്റ്സ്. എയും ബിയും എന്താണ്? സൂപ്പർ സെറ്റുകളാണ്. സി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എയും സി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബിയും എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിൻ്റെയും ബി എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിൻ്റെയും സബ്സെറ്റുകളാണ് എന്ന ഈ ഒരു രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഫ്രം ദീസ് ടു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ ദാറ്റ് സി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എ ആൻഡ് സി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ആർ ദ സബ്സെറ്റ്സ് ഓഫ് ദ സൂപ്പർ സെറ്റ്സ് എ ആൻഡ് ബി. As the intersection of the superset is empty. നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള എ എന്ന് പറയുന്ന സൂപ്പർ സെറ്റിൻ്റെയും ബി എന്ന് പറയുന്ന സൂപ്പർ സെറ്റിൻ്റെയും ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എംറ്റി ആണ്. As the intersection of supersets is empty. സൂപ്പർസെറ്റ്സ് ഈസ് എംറ്റി. സൂപ്പർ സെറ്റുകളുടെ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എംറ്റി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷുവർലി വാട്ട് വി ക്യാൻ സേ
അപ്പോൾ പിന്നെ അതിൻ്റെ സബ്സെറ്റുകളുടെ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എന്തായിരിക്കും? എം ടി ആയിരിക്കും. ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഷുവർ ദാറ്റ് ദെൻ ദെയർ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് സബ്സെറ്റ്സ് will also be empty. അതും എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും? empty ആയിരിക്കും. So what can I say? What is C intersection A intersection C intersection B? It will be, that is C intersection A intersection C intersection B equal to 5. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കിട്ടി? What we have arrived at this case, see A intersection A എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ക്ലോസ്ഡ് ആണ്, ഡിസ്ജോയിൻ്റ് ആണ് എന്ന് കിട്ടി അല്ലേ, ഓഫ് C. That is C intersection A and C intersection B are closed disjoint subsets of C എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി. I think this is up to this it is clear. ഇനി consider the union. Then we will just inquire about the union case also. What will be the union of these thing? The intersection വരെ യൂണിയൻ ഇട്ടാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കി നോക്കാം. What will be the union? That is C intersection A union C intersection B. I can write by the properties of set theory. I can write it as C intersection A union B. It is C intersection A union B. What is C intersection A union B? C intersection A union B എന്ന് പറയുന്നത് D ആണ്. It is C intersection D. From the given part C is contained in D, D is contained in C complement എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. So C is contained in D എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, as C is contained in D എന്ന് പറഞ്ഞാൽ C intersection D എന്തായിരിക്കും? C intersection D will be the smallest set among C and D. That is C. So C intersection D is C. C intersection D is C. So I can say that C intersection A union C intersection B equal to C എന്ന് എനിക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു C എന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. സോ വാട്ട് വി ഹാവ് അറൈവ്ഡ് അറ്റ്, എന്തൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടി ഇപ്പോൾ തൽക്കാലമല്ല, എന്തൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടി? ദാറ്റ് ഈസ് C intersection A and C intersection B are two closed disjoint subsets of C whose union is C. Whose union is C. That is C intersection Aയും C intersection Bയും രണ്ട് ക്ലോസ്ഡ് ഡിസ്ജോയിൻറ്റ് സബ്സെറ്റുകളാണ് സിയുടെ. അതിൻ്റെ യൂണിയൻ എന്താണ്? സി ആണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ആൻഡ് ആസ് വി നോ C can be written, so I can just rewrite this statement in order to connect with a theorem or a proposition. I am just rewriting the same statement as, we can write C can be written as the disjoint union of two non-empty closed subsets. ശരിയല്ലേ? ശരിയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാ? സി എന്ന് പറയുന്നതിനെ ഞാൻ സി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എ എന്നും സി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി എന്നും രണ്ട് ക്ലോസ്ഡ് ഡിസ്ജോയിൻറ്റ് സബ്സെറ്റുകളുടെ യൂണിയൻ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ സീനെ എഴുതിയത്. ഐ ഹാവ് റിട്ടൺ സി ആസ് ദ ഡിസ്ജോയിൻറ്റ് യൂണിയൻ ഓഫ് two sets. Which are the two sets? C intersection A and C intersection B. Hence the statement is right. Hence by the property of connectedness,
I can say that from the single statement, I can say by the equivalence relation, I can say C is connected. അല്ലെങ്കിൽ സോറി, ഈ ഒരു കേസ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. സി ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് ഡിസ്ജോയിൻറ്റ് യൂണിയൻ ഓഫ് ടു നോൺ എം ടി ക്ലോസ്ഡ് സബ്സെറ്റ്സ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. ആൻഡ് വി ഹാവ്, സോറി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. വി ഹാവ് സി ഈസ് കണക്റ്റഡ്. We have C is connected. If C is connected by the preposition, we have C cannot be written. C cannot be written as the disjoint union of two non-empty closed subsets. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയത് എന്താണ്? സി എന്ന് പറയുന്നതിനെ രണ്ട് ഡിസ്ജോയിൻറ്റ് യൂണിയൻ ആക്കിയിട്ട് എനിക്ക് രണ്ട് നോൺ എം ടി സെറ്റിൻ്റെ യൂണിയൻ ആക്കിയിട്ട് എഴുതാൻ സാധിക്കുമെന്ന് കിട്ടി. പക്ഷേ സി കണക്റ്റഡ് ആണെന്നുണ്ട്. സി കണക്റ്റഡ് ആണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള കേസാണ് സി കണക്റ്റഡ് ആണ് എന്ന്. ആസ് സി ഈസ് കണക്റ്റഡ്, സി കനോട്ട് ബി റിട്ടൺ as the disjoint union of two non-empty closed subsets. അപ്പോൾ സി കണക്റ്റഡ് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐദർ ദാറ്റ് ഈസ്, അപ്പോൾ സി കണക്റ്റഡ് ആവണം അല്ലേ? സി കണക്റ്റഡ് ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആസ് സി ഈസ് കണക്റ്റഡ്, ഇൻ ഓർഡർ ടു മേക്ക് സി കണക്റ്റഡ്, അല്ലെങ്കിൽ ആസ് സി ഈസ് കണക്റ്റഡ് എയ്തർ C intersection A or C intersection B should be empty. ഇതിലത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് എന്തായിരിക്കണം? എം ടി ആയിരിക്കണം. ഇല്ലെങ്കിൽ സി കണക്റ്റഡ് ആവുമോ? സി കണക്റ്റഡ് ആവില്ല. സോ ഹിയർ ഐ ആം ജസ്റ്റ് ടേക്കിംഗ്, നമുക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഐ ആം ജസ്റ്റ് ടേക്ക് C intersection B equal to 5. Take C intersection B equal to 5. ഒരെണ്ണം എം ടി ആണെന്ന് എടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ എടുക്കുന്ന സെറ്റ് ഏതാണ്? സി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എ ഉണ്ട്, സി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഉണ്ട്. വി ഹാവ് ടു സെറ്റ്, സി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എ ആൻഡ് സി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി. ഇൻ ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് ടേക്കൺ സി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഈക്വൽ ടു 5. ആൻഡ് വി നോ ദാറ്റ് സി ഈക്വൽ ടു, സി എന്ന് പറയുന്നതിന് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് എഴുതിയത്? സി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എ യൂണിയൻ സി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി എന്നാണ് ഞാൻ എഴുതിയത് അല്ലേ? ആൻഡ് സി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഈസ് 5. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എ യൂണിയൻ 5 എന്ന് വരും. ദാറ്റ് ഇസ് സി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എ യൂണിയൻ 5. വാട്ട് ഇസ് സി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എ യൂണിയൻ 5? ഇറ്റ് ഈസ് സി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എ. സോ സി ഈക്വൽ ടു സി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എ. ഒരു സെറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്, എ എന്ന് പറയുന്ന ജസ്റ്റ് ഒരു സെറ്റ്, അതിനുള്ളിൽ കിടക്കുന്ന സെറ്റായിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാണ് അല്ലേ? സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ വെൻ ഡയഗ്രാം കാണിക്കുന്നുണ്ട്. സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എ, ആൻഡ് ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ദിസ് ആസ്, ഇറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് സി ഈസ് കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ എ. സി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് പറയാം? എൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് പറയാം. ആൻഡ് വി നോ എ ഈസ് എ ക്ലോസ്ഡ് സെറ്റ്. എ ഈസ് എ closed set with respect to D. If you are taking the consideration with respect to D, A എന്ന് പറയുന്നത് closed in D എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്. And we have A is closed set in D, and we have A is a closed set which contains C. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തുകൂടെ പറയാം? C എന്ന് പറയുന്നത് Aൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൂടി ഇത് കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് പറയാം. വി ക്യാൻ കണക്ട് ദീസ് ടു ആൻഡ് വി ക്യാൻ സേ വാട്ട്? വി ക്യാൻ സേ എ ഈസ് എ ക്ലോസ്ഡ് സെറ്റ് containing C എന്ന് പറയാം. A is a closed set containing C എന്ന് പറയാം. Then what will be C closure with respect to D? C closure with respect to D will be the smallest set, that is smallest closed set containing C.
ദറ്റ് ഈസ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് ക്ലോസ്ഡ് സെറ്റ് കണ്ടെയ്നിങ് സി. അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് പറയാം, സി ക്ലോഷർ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ എ എന്ന് എനിക്ക് പറയാം. കാരണം എന്താ, എ ഈസ് എ ക്ലോസ്ഡ് സെറ്റ് ഇൻ ഡി അല്ലേ. എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ക്ലോസ്ഡ് സെറ്റ് കണ്ടെയ്നിങ് സി എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ദ സ്മോളസ്റ്റ് സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എ ക്ലോഷർ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ എ എന്ന് ഞാൻ പറയാണ്. വി നോ ഡി ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എക്സ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തുടക്കത്തിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നെ അങ്ങനെയാണ്. മോർ ജനറലി ഇഫ് സി ഈസ് എ കണക്റ്റഡ് സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ സ്പേസ് എക്സ്. നമ്മൾ ടോപ്പോളജിക്കൽ സ്പേസ് എക്സ് വെച്ചിട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത്. അതിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് സിയും ഡിയും സി ക്ലോഷറും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് നമുക്ക് ധൈര്യമായി പറയാം. Then my question is, how is C closure with respect to D and C closure with respect to X is related? Actually, it is related. We need to find the relation, how they are related. That is, C closure with respect to D can be written as C closure with respect to X intersection D. And C closure with respect to X intersection D equal to D as എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് എനിക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കുന്നത്? It is also given in the statement C is contained in D contained in C closure and it is in the topological space X എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ഈ C closure എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ആക്ച്വലി C closure with respect to X ആണ്. സോ C closure with respect to X intersection D എന്ന് പറഞ്ഞത് D ആയിരിക്കും. കാരണം D is contained in C closure because since D is contained in C closure എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും അല്ലേ. അപ്പോൾ C closure with respect to D എന്ന് പറയുന്നത് C closure with respect to D എന്ന് പറയുന്നത് D ആണെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി. ആൻഡ് വി ഹാവ് റിട്ടൺ C closure with respect to D is contained in A. ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നോക്കൂ, ജസ്റ്റ് റെഫർ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. C closure with respect to D is contained in A. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? C closure equal to D and we have C closure with respect to D is contained in A. It is contained in A. By grouping this, I can just say that, what I can say? D is contained in A. D is contained in A. D എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടാവും? എൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടായിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് പറയാം. നെക്സ്റ്റ് D ഈക്വൽ ടു A എന്ന് തെളിയിക്കണം. അത് ആദ്യം തെളിയിക്കണം. സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു പ്രൂവ് ദാറ്റ്, ഇപ്പോൾ തിരിച്ച് സബ്സെറ്റ് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലേ. കണ്ടെയ്നിങ് D ഈസ് കണ്ടെയ്നിങ് A എന്നോ D contains A എന്നെങ്ങനെ വരുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ദാറ്റ് ഇസ് വി ഹാവ് D ഈക്വൽ ടു A യൂണിയൻ B. We have D equal to A union B and that contains A. That contains A. അപ്പോൾ clearly A is contained in D. A എന്ന് പറയുന്നത് ആരുടെ ഉള്ളിലുണ്ടായിരിക്കും? Dൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടായിരിക്കുന്നു കേട്ടോ. From these two equations, that is D contained in A or D subset of A and A is a subset of D. From this equation I can generally write A ഈക്വൽ ടു ഡി. എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് ഈക്വലാണ്? ഡിക്ക് ഈക്വൽ ആണ് എന്നറിയാം. എ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിക്ക് ഈക്വൽ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ആൻഡ് വി നോ ദാറ്റ് എ ഈക്വൽ ടു ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഇസ് എ ഈക്വൽ ടു ഡിക്ക് പകരം ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ എടുത്തത് എ യൂണിയൻ ബി ആണ്. ഡി ഈക്വൽ ടു എ യൂണിയൻ ബി എന്നാണ് എടുത്തത്. സോ എ ഈക്വൽ ടു എ യൂണിയൻ ബി, ഇറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് ബി ഈക്വൽ ടു 5. അപ്പോൾ ബിയിൽ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. എ എന്ന് പറയുന്നത് എ യൂണിയൻ ബി ആവണമെങ്കിൽ ബി എന്തായിരിക്കണം? എം ടി ആയിരിക്കണം. നമ്മൾ തുടക്കത്തിലെടുത്ത കേസ് എന്തായിരുന്നു? വാട്ട് വി ഹാവ് ടേക്കൺ ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട്, ലെറ്റ് എ ആൻഡ് ബി ആർ നോൺ എം ടി ക്ലോസ്ഡ് സബ്സെറ്റ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാണ് എടുത്തത് അല്ലേ. എ ആൻഡ് ബി ആർ നോൺ എം ടി ക്ലോസ്ഡ് സെറ്റ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു ഡി എന്ന് എടുത്ത് നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയത് എന്താണ്? ബി എന്ന് പറയുന്നത് 5 എന്ന് കിട്ടി. ഹെൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ കോൺട്രഡിക്ഷൻ.
it contradicts to the fact that B is നോൺ എം ടി. ബി എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ എം ടി ആണ് എന്ന് പറയുന്ന ഫാക്റ്റിന് അത് കോൺട്രഡിക്ഷൻ ആണ് എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഹെൻസ് അവർ അസംഷൻ വാസ് റോങ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തത് തെറ്റായിരുന്നു. വാട്ട് വാസ് അവർ അസംഷൻ? ദാറ്റ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് കണക്റ്റഡ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാണ് എടുത്തത് അല്ലേ. വാട്ട് വി ഹാവ് ടേക്കൺ അവർ അസംഷൻ വാസ് ഡി ഈസ് നോട്ട് കണക്റ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് എടുത്തത്. ആൻഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് റീസൺ വി അറൈവ് അറ്റ് എ കോൺട്രഡിക്ഷൻ. സോ ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് hence D is connected. Hence D is connected. Hence the proof. ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഐ ജസ്റ്റ് റീകോൾ ഇറ്റ് വൺസ് മോർ. ഒന്നുകൂടെ ഓടിച്ച് പറഞ്ഞു തരാം. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഒരു ക്ലോഷർ, ഒരു കണക്റ്റഡ് സെറ്റിൻ്റെ ക്ലോഷർ എന്ന് പറയുന്നത് കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും. ക്ലോഷർ ഓഫ് എ കണക്റ്റഡ് സെറ്റ് ഈസ് കണക്റ്റഡ്. മോർ ജനറലി നമ്മളൊരു ജനറൽ കേസായിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു സെറ്റ് നമ്മൾ ഡി കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിൻ്റെയും സി ക്ലോഷറിൻ്റെയും ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് ഡി എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് സബ്സെറ്റ് അതേ സബ്സ്പേസിലുള്ള എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്സ്പേസിലുള്ള ഒരു സെറ്റ് ഡി നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. വി ക്യാൻ കൺസിഡർ ദ സെറ്റ് ഡി എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇൻ ഓർഡർ ടു പ്രൂവ് ഡി ഈസ് കണക്റ്റഡ് വി അറൈവ് അറ്റ് മീൻസ് വി ടേക്ക് ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് കോൺട്രഡിക്ഷൻ. ദാറ്റ് ഈസ് വി ജസ്റ്റ് ടേക്ക് D is not connected. We have assumed D is not connected. As D is not connected by our properties of connectedness, we can write D as the disjoint union of two non-empty closed subsets. And I have just taken A and B are the two non-empty closed subset which is relative to the space D, and I have written D equal to A union B. D equal to A union B. Next I have considered C intersection A and C intersection B. What is C intersection A? Actually A and B are closed subsets in D and C is contained in D. It is by the given property. Hence by the previous theorems and lemmas I can just say that C intersection A and C intersection B are closed subsets of C. And while considering their intersection, അവർ ക്ലോസ്ഡ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയില്ലേ. ഇനി എന്താ കിട്ടുന്നത്? കൺസിഡറിങ് their intersection. While considering their intersection as the supersets, as C intersection A is contained in A and C intersection B is contained in B, and we have A intersection B equal to 5. We have A intersection B equal to 5. സൂപ്പർസെറ്റുകളുടെ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ 5 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സൂപ്പർസെറ്റുകളുടെ സബ്സെറ്റുകളുടെ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്തായിരിക്കും? 5 ആയിരിക്കും അല്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മീൻസ് ഐ വിൽ ജസ്റ്റ് ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്സ് ഫോർ ദാറ്റ് ഐ വിൽ ജസ്റ്റ് ഡ്രോ എ സ്മോൾ വെൻ ഡയഗ്രാം ഫോർ ദാറ്റ്. ദിസ് ഇസ് A and B are two sets. They are disconnected. Isn't it? A intersection B is 5 actually. From this diagram itself it is clear that A intersection B is 5. And if we have C intersection A is contained in A, this is C intersection A. This part is C intersection A, and here we have C intersection B is here inside B. From this diagram itself it is clear that C intersection A intersection C intersection B is empty. Clear ആണത്. So C intersection A intersection C intersection B equal to 5. Then what we have arrived at, നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കിട്ടിയപ്പോൾ C intersection Aയും C intersection Bയും they are two closed disjoint subsets of C, and we need to talk about their union. What about their union? So finding their union, that is C intersection A union C intersection A union C intersection B. By the properties of set theory we can write as C intersection A union B, and A union B is D. It is from our assumption. We have taken A union B equal to D, and C is contained in D. It is given C is contained in
D. So we can write C intersection D equal to C. C intersection D equal to C. That is, C intersection A and C intersection B are two closed disjoint subsets of C whose union is C. Whose union is C. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് എത്താം അല്ലേ. ദാറ്റ് ഇസ് C can be written as the disjoint union of two non-empty closed subsets എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. But we have in our theorem, in the statement of the theorem, it is given that C is connected. If C is connected, C cannot be written as the disjoint union of two non-empty closed subset എന്നാണ് നമ്മളുടെ proposition പറയുന്നത്. By the proposition we have C is connected, it implies C cannot be written as the disjoint union of two non-empty closed subsets. പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ എഴുതിയത് എന്താണ്? C എന്ന് പറയുന്നതിന് രണ്ട് ഡിസ്ജോയിൻറ്റ് യൂണിയൻ ഓഫ് രണ്ട് non-empty closed സബ്സെറ്റുകളുടെ യൂണിയൻ ആയിട്ട് എനിക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ എഴുതിയത്. അപ്പോൾ എവിടെയോ എന്തോ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. ആൻഡ് വാട്ട് വാസ് ദ പ്രോബ്ലം? അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? C കണക്റ്റഡ് ആണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഐദർ C ഇൻ്റർസെക്ഷൻ A ഓർ C ഇൻ്റർസെക്ഷൻ B ഷുഡ് ബി എം ടി. ഒന്നുകിൽ C ഇൻ്റർസെക്ഷൻ A എം ടി ആയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ C ഇൻ്റർസെക്ഷൻ B എം ടി ആയിരിക്കണം. സോ ഫോർ മൈ വിഷ്, എൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് ഞാൻ എന്തെടുത്തു? C ഇൻ്റർസെക്ഷൻ B ഈക്വൽ ടു 5 എന്നെടുത്തു. ഐ ഹാവ് ജസ്റ്റ് ടേക്കൺ C ഇൻ്റർസെക്ഷൻ B ഈക്വൽ ടു 5. C ഈക്വൽ ടു C ഇൻ്റർസെക്ഷൻ A യൂണിയൻ C ഇൻ്റർസെക്ഷൻ B എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ C ഇൻ്റർസെക്ഷൻ A യൂണിയൻ C ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബിക്ക് പകരം എനിക്ക് 5 എന്ന് എഴുതാം. നോൺ എം ടി ആണ് അല്ലേ. ദാറ്റ് ഇസ് C ഇൻ്റർസെക്ഷൻ A യൂണിയൻ 5 is C ഇൻ്റർസെക്ഷൻ A. C ഈക്വൽ ടു C ഇൻ്റർസെക്ഷൻ A മീൻസ് C ഈസ് കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ A. C എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടാകുമ്പോഴാണ് C എന്ന് പറയുന്നതിനെ C ഇൻ്റർസെക്ഷൻ A എന്ന് എനിക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കുക. സോ A ഈസ് ദ ക്ലോസ്ഡ് സെറ്റ് ഇൻ D. A എന്ന് പറയുന്നത് ഡിയിലുള്ള ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സെറ്റാണ് നമ്മൾ എടുത്തു. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു A ഈസ് എ ക്ലോസ്ഡ് സെറ്റ്, ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് C. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആരുണ്ട്? C. ഇറ്റ് സെറ്റ് കണ്ടെയ്നിങ് C കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു സെറ്റാണ് A എന്ന് എനിക്ക് കിട്ടി. Then what will be C closure with respect to D? It will be the smallest closed set containing C contain ചെയ്യുന്ന smallest closed set ആയിരിക്കും എന്ത്? C closure with respect to D എന്ന് പറയുന്നത്. That is, C closure with respect to D is contained in A. It is a subset of A എന്ന് എനിക്ക് പറയാം. And we have talked about in the statement of the theorem itself, it is given that we have taken from a space X, topological space X ൽ നിന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് തുടങ്ങിയത്. അപ്പോൾ D എന്ന് പറയുന്നത് Xൻ്റെ സബ്സെറ്റ് ആവുമല്ലോ. ക്ലിയർലി D is a subset of X. So as C closure with respect to D and C closure with respect to X is related, how it is related? I can write C closure with respect to D equal to C closure with respect to X intersection D, and it is equal to D as C closure with respect to X എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ടോപ്പോളജിക്കൽ സ്പേസ് എക്സിലെ ക്ലോഷർ ആണ്, സിൻ്റെ ക്ലോഷർ ആണ് നമ്മുടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. C ഈസ് കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ D, കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ C ക്ലോഷർ എന്നാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ D ഈസ് കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ C ക്ലോഷർ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു X എന്നായി. അപ്പോൾ C ക്ലോഷർ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ D എന്തായിരിക്കും? ഇറ്റ് വിൽ ബി ദ സ്മോളസ്റ്റ് സെറ്റ് അല്ലേ. അതെന്താണ്? D ആണ്. സോ C ക്ലോഷർ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു D എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായി? C closure with respect to D എന്തായി? D ആയി എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ആൻഡ് C closure with respect to D is contained in A. C closure with respect to D is contained in A. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ D is contained in A എന്ന് കിട്ടി. ആൻഡ് വി ഹാവ് A യൂണിയൻ B എന്ന് പറയുന്നത് D ആണെന്നുണ്ട് അല്ലേ. A യൂണിയൻ B ഈക്വൽ ടു D എന്നുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ A യൂണിയൻ B എന്ന് പറയുന്നത് D ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് A. ദാറ്റ് ഇസ് A ഈസ് കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ A. D contains A എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ബൈ ദീസ് ടു കേസസ് A contain D and D contain A എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ, isn't it? A equal to D എന്ന് എനിക്ക് പറയാം. And what is the case? A equal to A union B എന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത്. എവിടുന്നാണ് കിട്ടിയത്? A equal to D എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. And D equal to A union B. So I can write A equal to A union B. A equal to A union B ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ B should be empty.
എ ഈക്വൽ ടു എ യൂണിയൻ ബി ആവണമെങ്കിൽ ബി എന്തായിരിക്കണം? എം ടി ആയിരിക്കണം. ഇറ്റ് കോൺട്രഡിക്ട്സ് ടു ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് ബി ഈസ് എം ടി. നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്താണ്? നമ്മളെന്താ പറഞ്ഞു വന്നിരുന്നത്? ബി എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ എം ടി സബ്സെറ്റ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് എടുത്തിട്ട് വന്നത് അല്ലേ? പക്ഷെ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ബി എം ടി ആയി. അപ്പോൾ അത് കോൺട്രഡിക്ഷൻ ആണ്. നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് കോൺട്രഡിക്ഷനിലേക്ക് എത്താൻ കാരണം? ബിക്കോസ് വി ഹാവ് ടേക്കൺ ഡി ഈസ് ഡിസ്കണക്റ്റഡ്. ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് കണക്റ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞെടുത്തത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വന്നത്. ഹെൻസ് അവർ അസംഷൻ വാസ് റോങ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? We arrive at a contradiction, isn't it? And our by the method of contradiction we can say that D is connected. D connected ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. And I think clear ആയിട്ടുണ്ട്. If you have any doubts you can ask me. Thank you.